Përshëndetje të dashur miq, ku po ritakojmë sërish së bashku në emisionin Gjurmët. Dhe në fakt ditën e sotme, minutat në vim, ne do t'ja dedikojmë dhunës në familje. Fatkeqësisht e sotmja po na tregon se sado që ne flasim për dhunën në familje, sado që ne flasim për dhunën me bazë gjinore, në shoqërinë tonë nuk është mjaftueshëm. Ne po shohim viktima çdo ditë, në fakt rasti më tragjik ishte rasti i fundit ku një nën dhe një vajzë u hodhën nga balkoni dhe humbën jetën të dyat në vend, kështu duke qenë si viktima të dhunës në familje. Në fakt ata kishin raportuar rastin mbi 10 herë si në Ministrinë për Punë të Brendshme, në stacionet policore, po ashtu edhe në qendrën për punë sociale, kanë kërkuar ndihma nuk është dhënë dhe në fakt ndoshta zgjidhjen e fundit e kanë gjetur në veprimin e fundit që ato kanë marrë. Mirë po, ky nuk është rasti vetëm. Në fakt po të shohim ballinat e portaleve, mediave, lajmet po të shohim çdo ditë, nuk shkon një ditë në të cilën ne nuk kemi një dhunues, sidomos një dhunues në familje dhe një viktimë ose më shumë viktima. Dhe kjo përditshmëri e jona tregon se ne ende duhet të punojmë, në fakt duhet të punojmë sot më shumë se kur mbi dhunën në familje. T'i vedisojmë viktimat për të drejtat e tyre dhe atë se çfarë është dhuna në familje, dhe dyta, gjithashtu të ngrejmë sistemin juridik në shtet në këmbë për të funksionuar. Sepse në fakt, viktimat mund të raportojnë dhunën në familje çdo ditë, mirë po nëse institucionet të cilat që është raportuar dhuna nuk ndërmarrin veprime, ky raportim bie në ujë. Ne në fakt ditën e sotme do t'ja dedikojmë qendrës për punë sociale. Është një institucion kyç, jo shumë shpesh i përmendur, policia vije si në rend të parë në këto raste, mirë po në fakt, qendra për punë sociale luan rol kyç në mbrojtjen apo jo të viktimave të dhunës në familje. Për të parë në fakt se cilat janë kompetencat e qendrës për punë sociale, ku dështoi qendra për punë sociale në këtë rast të fundit, po edhe në çdo rast tjetër ku viktimat nuk kanë gjetur drejtësi. Së bashku me mua në studio është Ana Avramovska-Nushkova. Dobar den, Ana. Благодарам за поканата. Dhe kemi Monika Čekalović. Dobar den, Monika. Dobar dan. Јас во интрото кажав малце дека иако ние можеме да пријавиме неколку пати во полиција или пак во центарот, ако овие институции не превземуваат ништо во меѓувреме, тие пријави паѓаат во вода и не се валидни. Пошто нели секогаш ние им кажуваме на жртвите дека треба да пријават и нормално треба да пријават, но ако институциите не ја прават нивната работа, што се случува со тие жртви, Ана? Да, добро е што го напоменавте ова. Ние често и до пред некоја година нашите кампањи беа пријави за да се активира системот. Останувам на тоа дека мора да се пријави за да се активира системот, но на што се случува, по сведоштвата и пона ние што го имаме како искуство, многу често од пријавите завршуваат како обична поплака, посебно во полициските станици, каде што после тоа не подложи таа поплака на понатамошни правни постапки. Другата работа што е многу важна, кога една жена, многу е важен пристапот, како ќе се пристапи на една жена кога ќе дојде прв пат да пријави. Зошто ова го напоменувам? Го напоменувам од причина што на една жена жртва на семено насилство и треба многу храброст за да го направи тој прв чекор. И светска статистика тоа го кажува, и нашите бројки тоа го кажуваат, дека жените многу прво малку го пријавуваат насилството. Според сеопфатната студија на ОПСЕ само 2% на пријавени случаи на насилство кај нас, а додека пак од друга страна првиот онај чекор кога ќе го направат, многу е важно како ќе бидат прифатени во самата институција. Дали ќе биде соодветно, дали ќе ја шетат по институции, дали цело време ќе тера да ја прераскажува или не, дали ќе се доволно сензибилизирани за да ја разбират незината ситуација, и затоа кога кажуваме тоа, недовербата на институциите ја прави и ова бројка од 2% само на пријавени случаи. Ние често пати кога се зборува за семено насилство, како прва институција ни доаѓа Министерство за внатрешни работи, и тоа е вистина. Полициските станици се тие први кои што реагираат на тие критични моменти, можеби, но и жртвите таму одат често пати како прво место. Ги забораваме многу центри за социјална работа. Која е нивната тежина кога се зборува за семено насилство? Видете, подеднакво се важни. И самиот законодавец така и ги препознал. Тие се на првата линија кога треба да се пријави насилството. Најмногу се посегнува кон полициската станица од причина што е најдостапна. Работа 24/7 и плюс
единствено спремни во оваа ситуација за да одговорат доколку има акутно физичко насилство е полицискиот службеник. Никој друг, ниту од центрите за социјална работа, ниту од граѓанските организации ја имаат стручноста за да може да спасат или да одбијат некој физички напад кој што и се случува на жртвата. Центрите се многу клучни и не само кога ќе треба да ја примат пријавата, него и како ќе ја водат жртвата во понатамошниот процес. Дури можам да кажам се едни од најповажните, бидејќи и самиот законодавец ја препознал Центарот за социјална работа да биде тој што ќе го состави мултисекторскиот тим за работа и ќе треба да се направи понатамошен план како таа жртва ние ќе заштитиме. Тој мултисекторски тим би бил составен пред се од полициски службеници, здравствени работници доколку има потреба од здравствен преглед жртвата, ако има деца, образовни институции и така натака. Но го води, го составува Центарот за социјална работа. И тие се клучни, посебно во понатамошните постапки, како што е, например, за преземање на ПМЗ, на привремени мерки за заштита и нивното следење во однос на имплементацијата. Кога зборуваме за Центар за социјални работи, Моника, ти сама си социјален работник и би сакала со тебе првично да почнам зашто си одбрала да бидеш социјален работник и колку е важна твојата секојдневна работа? Зошто одбрав? Најверојатно поради самата некој порив. Социјален работник едноставно се надградува со текот на времето, меѓутоа она што првенствено го мотивира е самиот порив кој што го има во себе, така да најверојатно би рекла поривот кој што сум го имала од претходно. Колку е важно за промени едноставно да се направат во општеството. Колку е важна работата на социјалниот работник и да се оддели од секој друг административен работник? Вака. Многу е важно да направиме една граница помеѓу административните постапувања што секој ги има и во владиниот и во невладиниот сектор, меѓутоа постапувањата, теренската работа се клучни. Не можеме социјалните работници да ги оградиме и да им дадеме само административна работа и некои постапувања, едноставно бирократизација која што нема крај, а теренската работа да ја занемариме. Така да би кажала дека теренската работа е клучна во социјалната работа. Е една мешавина од двете, и административни работи и теренска работа, но мислам дека ако не би била теренската работа, особено во семејно насилство, не знам дали би имале успешни случаи. Немаме увид, доколку нема теренска работа, немаме увид. Ние често кажуваме дека доколку не се испочитуваат мерките, жртвата да го пријави действието, меѓутоа од друга страна постојат ситуации каде што едноставно жртвата е невозможна да оде да пријави. Имаме лица кои што се со некаква попреченост, треба да одиме почесто и да извршиме увид во домот. Што таму се случува, со што се соочува таа жена. За жал има вакви милион примери во нашето општество кои што едноставно системот е глув за нивните потреби. Како те прави тебе индивидуално, деки ти не работиш во Центарот за социјална работа, работиш во центрите вклучени во мрежата против насилство. Првиот момент кога слушна за последниот случај особено, но и за сите други случаи кои што пријавиле многу пати во Центарот за социјална работа, а нивната последиците се трагични. Искрено, мене малку ме чуди како тоа никој не чувствува одговорност за овој случај. Јас искрено чувствувам одговорност. Чувствувам одговорност од тоа што наредниот работен ден ја веднаш проверив на работа дали таа жена се обратила кај нас, дали ја има негде во системот, дури претходно јас да работам на тоа работно место, дали некогаш се обратила кај нас за помош. Потоа се постава прашањето зошто не се обратила кај нас, дали не сме доволно видливи, дали не препознава доволно луѓето, што би можеле ние да направиме за да бидеме повидливи во општеството. И едноставно чувствам јас лична одговорност во ова. Не ми е јасно како луѓето кои што работат со семејно насилство не чувствуваат одговорност поврзана и со овој трагичен настан и со сите останати кои за жал се вбројуваат. Ние ќе продолжиме да зборуваме, особено ќе направиме компаративност помеѓу Центарот за социјална работа и твојата секојдневна работа. Шкојме пак публицитет да дори кthehemi sërish në studio.
И ако порикthehemi sërish në studio dhe në fakt me dy mysafiret e mia të cilat vinë nga Rrjeti Nacional kundër dhunës në bazë gjinore dhe dhunës në familje, do vazhdojmë bisedën mbi atë se si qëndron situata në qendrën për punë sociale, çfarë punë është bërë dhe në fakt çfarë punë do duheshte të bëhet që tu sigurohet drejtësi viktimave të dhunës në familje. Ana, da upišeme za site naših gledači, kako izgleda postapkata koje jedna žrtva se obraća policijska stanica i koja se obraća во Центар за социјална работа. Како би требало да изгледа тоа? Како е по закон, како изгледа? Јас само малку сакам да се навратам на одговорноста што ја спомна Моника во овој прв дел, да речеме. Она што е многу важно сите да знаеме е тоа што има луѓе со име и презиме кои што работат во тие институции. И секој еден од нас треба да биде свесен дека е одговорен, како што секој треба да се извршува. Вие сте медиумски работник, си одвршите одговорно својата работа, користите правилници кои што се можеби во контекст на родово сензитивно известување, ако зборуваме за насеменото насилство и родовото базирано насилство, така и за вработените и по полициски станици, и по здравствени установи, и по центри за социјална работа, обврската е професионално да си ја вршат работата. Тоа не им е само по закон, тоа им е внаено и во договор, и им е обврска како работна задача која треба да ја извршат. Затоа и е многу кажуваме немаме доверба во институциите. Зошто ја немаме таа доверба во институциите? Заради тоа што никој до сега ние не сме слушнале да понесе одговорност за кој да било случај, независно дали е поврзан со насилство врз жени, насилство врз деца или некој друг криминалитет. Затоа мислам дека е многу важно сите да знаеме дека сме одговорни и пред себе, и морално, но и професионално како треба да одговориме. Законодавецот многу добро го има тоа регулирано, затоа што принципот на должно внимание не е нешто што Европа го измисли. Принципот на должно внимание е конкретно ова професионалност, која што ние треба сите да си ја извршуваме додека си ги осваруваме своите работни задачи. И тука веднаш ќе ви се надоврзам со пријавата. Независно, овие сите постапки, дали јас ќе пријавам во полициска станица или ќе пријавам во Центарот за социјална работа, овие сите постапки се итни. И тоа итно значи колку е сериозна проблематиката на која што се работи. Прва работа е што полициските службеници треба да го идентификуваат ризикот, а по идентификувањето на ризикот и повикувањето нормално на инспектори кои што се хиерархиски поделени во СВР, зависно во која СВР сме, треба да се направи целосна проценка на ризик. Доколку има оружје, веднаш да му се одземе. Доколку е акутно насилство, веднаш да се оддалечи од жртвата. А потоа, согласно прашалникот, да го извести соодветниот Центар за социјална работа, тоа е првата точка за мултисекторската соработка, и да направат заеднички план за безбедност, што и како треба да се преземе за таа жртва. Втора работа, полициските службеници можат и без согласност на жртвата, откако ќе го идентификуваат и проценат ризикот, веднаш, а најкасно во рок од 12 часа, да поднесат предлог до судот да се изречат итни мерки за заштита. Кои се тие итни мерки за заштита? Отстранување на сторителот од домот и забрана за приближување, независно кој е собственик на тоа живеалиште каде што живеат. Тие се краткорочни, да речеме од 10 до 30 дена се изрекуваат, но е доволно време Центарот за социјална работа да преземе соодветни мерки за подолготрајна заштита на таа жртва. И тука ја гледаме, не можеме посебно да гледаме. Не можат МВР и ЦСР да работат посебно. Тие мора да работат како едно. Затоа и го има тоа предвидено како мултисекторска соработка. И она претходно што го кажав, после пријавата, дали ќе бидат итни мерки, дали Центарот за социјална работа исто во итна постапка со истиот рок од 12 часа ќе предложи до судот привремени мерки за заштита и те како се прави план за безбедност. И тука е многу важна државата што има за да ја заштити. Ако не го отстраниме сторителот од домот, тогаш каде ќе ја носиме жртвата? Знаете, проблем број 1 домување. Сум се повторувал, може веќе и се повторувам со големиот број на интервјуа, но домувањето е проблем број 1 на жените и мора да го имаме тоа во предвид. Втора работа, какви услуги имаме да им дадеме. Ке се надоврзам и со Моника за советувалиштата. Но, дали имаме шелтер центри за солништа, ако имаме, каде ни се распределени по државава, и трето, дали се воопшто функционални.
ние само ние да воспоставиме нешто и да го имаме како бројка дека еве да речеме во Кочани имаме шелтер центар за заштита на жени жртви на насилство. Важно е дали е тој функционален во кој да било момент кога треба да се смести на жртва на насилство или нормално со незините деца. А потоа си се води во системот, си се преземаат мерки кои што треба да се преземаат за сите идни постапки кои што можеби ќе сака да ги преземе жртвата, дали се бракоразводната, по бракоразводната физичка делба на имот стекнат во брак, а со тоа треба паралелно да се работи на жртвата, на нејзина психосоцијална поддршка и психотерапевско советување. Дополнително, кога ќе се надминат тие првични трауми, веќе системот треба да започне да ја реинтегрира. Така е по закон, законот е сега за сега одлично поставен, луѓето што треба да не ги имплементираат законите, или нема доволно човечки ресурси, или нема доволно просторни капацитети, или не постапуваат целосно професионално, или воопшто не постапуваат, за да можеме ние да кажеме дека треба нешто да се имплементира или нешто да се промени. Моника, често пати жртвите и доаѓаат кај вас за прв пат да бараат помош, но често пати веќе се вртани низ системот и како следна помош бараат кај вас. Теренски, како изгледа или пак, дали реално Центарот за социјална работа ги врши сите нивни надлежности и дали жртвите се чувствуваат безбедни и кога ќе дојдат кај вас, какви се нивните фидбек? Особено за центрите. Една жена жртва на семејно насилство, која ќе го започне целиот процес на пријавување, мора да разбереме дека тука започнува целата голгота. Значи не се завршува со самото пријавување, туку тогаш почнува. И сега кога една жена ќе отиде да пријави семејно насилство, тука веднаш започнува првата сопка. Односно, најчесто се процесираат како поплаки, а не како пријави. И со самото тоа се вика сторителот на разговор и, како да кажам, лаички кажува, нели го поменуваат дека не е убаво така и кога ќе се врати во истиот дом, сторителот дупло ќе истепа жената, што сме направиле апсолутно ништо. Дали се доволно заштитени? Би рекла не. Заради тоа што има, како што спомна за шелтер центрите, јас и претходно имам кажано, не треба жените да ги затвараме во шелтер центри, треба сторителите да ги ставиме во притвор. За кривичните дела кои што ги вршат, едноставно не може они да бидат на слобода, а жените да ги сместуваме во шелтер центри. Друго многу важно прашање е тоа што ние немаме привремено сместување. Државата не нуди таков ресурс. Женскиот интервентен фонд обезбедува, благодарение на Женскиот интервентен фонд се обезбедува индивидуално домување со поддршка од 3 месеци, 6 месеци. Една жена беше поддржана 1 година заради тоа што имаше 4 деца. И сега, доколку ги земаме вкупните трошоци, ако она конкретно еве со пример ќе објаснам, она земала 28.000 денари плата, вработена жена, со 4 малолетни деца. Државата ја обезбедува помош, еднократна парична помош во износ од 15.000 денари. Може ли некој да ми објасни кои трошоци оваа жена може ги подмери со 15.000 денари? Важно е да се каже дека не секогаш се даваат 15.000 денари. Апсолутно, точно. И сега, најтаза пример кој што можам јас да го посочам е жени кои што се наоѓаат во буквално во ист ризик, со исти можности. На едната од Центар за социјална работа, на едната и се одобруваат, на другата не и се одобруваат. Едната социјална работничка се води дека не е потребно нели да се има увид во претходниот приход од 3 месеци кој што она го остварила, додека другата социјална работничка смета дека нејзиниот приход не треба да го достигнува максимумот на гарантирана минимална помош. Така да едноставно како секој, ние сме во еден систем каде што секој се поаѓа од некои различни убедувања, како он го толкува законот и така да доаѓаме до еден хаотичен систем во кој што се наоѓаме во моментов. Одлично, ова што го напомена Моника, бидејќи нема унифицираност во постапувањето. Законот е еден и важен на територија на цела држава, но има разлика од центар до Центар за социјална работа. Ние имаме 30 центри за социјална работа на ниво на држава, може и повеќе, нека ме поправат Моника. А од друга страна, можно е различно постапување и во зависност од тој кој ќе ти биде водител на случај во истиот Центар за социјална работа.
И тоа е многу лошо. И тоа е еден начин како ние институционално да имаме недоверба во самите институции, бидејќи нема унифицираност. А зошто нема унифицираност? Бидејќи многу слабо се вложува во капацитетите на професионалците. Сима точно определени модули на каков тип на обуки треба да добијат и кој тип на знаење треба да го имат. И само преку обуки, дополнување и доусовршување ќе можеш ти да го примениш соодветно законот. Мислам, законите се жива материја. Тие се менуваат. Нормално, после факултет, сите ние сме имале некоја практична работа, за да можеме да почнеме да се самостоиме во работата. Но се сменал законот, сме сменале процедурите. Ние мора да работиме, мора да учиме, да се доусовршуваме, за да можеме адекватно да постапиме. И на крајот од денот, најважното е дали ние ја заштитивме жртвата, дали ги заштитивме децата на жртвата, и од друга страна, што направивме на полето на превенција. Јас ова ќе го кажувам буквално, не знам колку пати ја го повторам. Нашата држава најмалку работи на превенција. Ние имаме најмалку активности кога станува збор за семено насилство, за да превенираме. А зошто е важна превенцијата? Превенцијата е важна од една страна заради тоа што го прекинуваме тој круг на насилство, ја вадиме од насилната средина таа жена и со тоа попречуваме трансгенерацијско префрлање на насилството. И не е туку така ставена таа реинтеграција во законот. Докажано е дека таа жена, за да биде економски независна, за да биде конкурентна на пазарот на трудот, мора да помине во процесот на реинтеграција. Значи мора да има дом на глава, мора да има некаде каде да живее, каде ќе оди со малолетните деца, мора да има дом, мора да има обуки за доусовршување, мора да има психолошко советување и психотерапевска работа со неа. Само така ќе ја реинтегрираме таа жена која што претрпела насилство и сака да напушти насилната средина или излегла од насилството. Моника, ќе продолжуваме да зборуваме во реинтеграција, бидејќи ние забораваме дека таа жртва е оставана насама. Значи, особено кога почнува процедурата, веќе фамилијата често пати кај нас не е познати жртвата, сопруг и пари може да нема воопшто. Колку нашите државни институции, особено центрите, работат во овој дел? Дали имаме психолог, психотерапевт, некој што економски може да ја поддржи жената да научи нешто ново? Дали во државните имаме вакви можности? Видете, многу е едноставно. Знаете, жените кога ќе почнат кога ќе отпочне целата постапка за пријава на семеното насилство, првото прашање кое што го добиваат е зошто остануваат во домот? Затоа што едноставно немаат каде да одат. Буквално немаат каде да одат. Многу малку од жените имаат поддршка од матичното семејство. Многу мал број. Ако една жена нема поддршка од матичното семејство, ако нема имот, ние многу добро знаеме дека кај нас културолошки е наследството да се остава на синот. Додека ќерката нели се мажи, го продолжува животот понатаму, доколку нема обезбедено стамбено прашање, нема имот, нема поддршка од матичното семејство, нели треба оваа жена да ги користи услугите на системот, односно државата да се грижи за нејза. Државата, за жал, како што напоменав и пред малку, нема капацитети да се грижи за овие жени и едноставно системот ја враќа жената во насилната средина. Не ја вади од насилната средина, туку повторно ја враќа и целиот тој круг продолжува понатаму. Многу ми е жал што и децата го преживуваат се во ова и понатаму повторно и они навлегуваат во тој магичен круг на насилство, на насилни средини. Меѓутоа, јас би апелирала и во оваа прилика дека заради децата не се останува во насилна средина. Заради децата се излегува од насилна средина. Меѓутоа, државата е тука клучниот фактор кој што треба да обезбеди можности оваа жена и овие деца да излезат од таа насилна средина. Се дока спротивно бројката ќе биде како што е моментално. Ако може да дополнам, државата може би има капацитети, но овдека е прашањето колку има интерес да инвестира во ова несакана општествена појава. А што значи тоа? Ако не одвои пари и од буџетот за да ги финансира овие сервиси, за да ги инвестира во вработените во центрите за социјална работа, во полицијата, за да направи функционална програма за реинтеграција, тогаш
штом нема интерес државата, нема ни да има посебна буџетска линија каде што би рекле конкретно овие пари секоја година ќе се издвојуваат. Ќе имаме толку и толку пари на превенција, толку и толку пари на заштита, а законите ако треба ќе се ги промениме, ќе се ги менуваме, ќе ги дополнуваме. Технологијата оди напред, начините на вршење на насилството се менуваат, се префрлаат од јавниот простор на дигиталниот, од дигиталниот се враќаат на јавниот простор, така да имаме можност да се ги дополниме законите. Но во овој момент законите се добро поставени. Не, секогаш може подобро, но се добро поставени. Колку има пари државата и сака да одвои пари државата за да инвестира и стварно да кажеме дека се бори против насилството врз жените. На овие жени жртви на семејно насилство декларативни заложби по телевизија не им требаат. Од кој да било политичар. Во вашите советувалишта, сега за нашите гледачи, колку советувалишта има мрежата, во кои градови се и што добиваат жртвите кога доаѓаат кај вас? Вака им постои женски центар Скопје, женски центар Тетова, женски центар Битола и подржан женски центар Куманово на Сдруженијето Мајка. На додави ако никој изостанав. Кои се услугите кои што центрове ги нудат? Вака, значи најнапред има психолошка помош и поддршка, каде што жените влегуваат во процес на психотерапија. Не мора да значи дека во моментот треба да трпат насилство, односно во моментот се жртви, можеби го преживеале претходно, можеби во моментот се жртви на семејно насилство, можеби ми е потребна поддршка да излезат од тој насилен круг, можеби ми е потребна поддршка да се реинтегрираат во општеството, така да психолошката помош и поддршка е клучна. Понатаму постои правна помош и поддршка, односно застапување во процесот на старателство, бракоразводни постапки и семејното насилство општа. Социјалната работничка, значи ја врши придружбата, застапувањето пред институциите, пишување дописи доколку не се одвиваат работите на начинот на кој што треба да се одвиваат. Постои индивидуалното домување, како што напоменав, каде што на жените, освен домувањето, им се во определен временски период се подмируваат режиите и хранарината во тој период и има кариерна советничка која што ја јакне корисничката за да биде конкурентна на пазарот на трудот, се помага при отварање на сопствени бизниси, имаме и такви успешни приказни, така да женските центри се навистина од голема помош и поддршка за овој феномен. Меѓутоа како сами исклучени од останатиот систем, за жал не може да направат многу големи разлики. Поддршката, знам дека вие давате поддршка за жртвите. Сакам да ја знам каква е комуникацијата со институциите, бидејќи сигурно е различно ако една жртва оди сама и не ги знае законите, не ги знае правилата и правата, со моментот кога вие одите заедно со нив. Вака, јас различно, барам од нивното кажување, јас не сум била таму за да можам да посведочам колкава е разликата и на што се должи, меѓутоа според кажувањата на корисничките има разлика во третманот. Оно што јас сакам да го напоменам е дека не е се во целина така дисфункционална. Постојат и полициски службеници, инспектори по семејно насилство кои што си ја вршат работата и вработени во центрите за социјална работа кои што си ја вршат својата работа. Не можеме да кажеме дека се е дисфункционално, меѓутоа кога ќе земаме бројката на оние кои што одбираат да не постапуваат и се надевам, како што напомена Ана, дека конечно ќе излеземе со име и со презиме, за да служи како поука понатаму. Непостапувањето треба да биде санкционирано. Она што женските центри за поддршка ги работат, а ние ги раководиме, тоа се трите во Скопје, Тетово и Битола, со тоа да назначам дека Скопското веќе од летото 2024 година е лиценцирано. Се трудиме баш сите оние стандарди што се предвидени во тие правилници кои што требаше ги исполниме за да добиеме лиценцата, баш по тие сите стандарди така да бидат дадени услугите. Тоа е така затоа што фокусот и на самиот закон за спречување и заштита од насилство врз жени, а фокусот и на овие специјализирани услуги се на жртвите. Значи треба секоја наша услуга да биде насочена кон жртвата и како да ја заштитиме и како да
превенираме едно насилство. Значи ќе дојде кај Моника, има доволно време, простор, не разбирам дека центрите за социјална работа ги немаат тие просторни капацитети, па може би и човечки капацитети за такво. Таа може да разговара со Моника и по 1 час, и по 2 часа, нема да ја лимитира. Дека се вентилира жртвата, нека си каже. Моника ќе направи проценка и ќе каже: дај да видиме, ако сакаш да пријавиш, дали ќе одиме со придружба таму и таму. Ако е повредена, ќе ја придружи, ќе оди, ќе пријават заедно во полициска станица. Или ако треба да добие некоја здравствена услуга, ќе ја добие. Ако нема потреба од тоа, може само едноставно да се закаже психолошко советување или психотерапевска работа. Ако има правни проблеми, еве адвокатката која што е на располагање, ќе биде исконтактирана, ќе се дадат. Тој еден стандард како се справи еден пристап кој што се фокусира на незините лични индивидуални потреби. Бидејќи не секоја жртва во еден определен момент ги има сите потребни услуги да ги добие. Можеби во овој момент има само потреба од психотерапевска ова. Некои од жртвите доаѓаат само да се информираат, бидејќи многу од жртвите не ги знаат во целост кои се постапките и правата. Некогаш и треба да се осигура дека ќе биде целосно безбедна таа, незиното семејство, незините деца, за да го направи првиот чекор. Како што рече Моника, првиот чекор е само почеток на се она што ќе следи, бидејќи се отвара, да речеме на еден начин, Пандорината кутија. И се отвараат и сите постапки кои што треба да започнат. Ние со нашите женски центри, бидејќи сега Тетовскиот и Битолскиот ќе ги лиценцираме, веќе е во процедура таа постапка, се трудиме да го задржиме тој стандард за секоја една жена што ќе побара помош кај нас. А во фокусот да биде нејзино. Значи, принципот на тајност, доверливост, да, безбедност, да, пристап ориентиран кон незините индивидуални потреби. Само така ние можеме да кажеме дека една жена успешно ќе заштитиме, а потоа да го почнеме и самиот процес на реинтеграција. Ние ќе продолжуваме на оваа насока да зборуваме, одиме со малку реклами, шкаме пак публицитет да рикнеме се на студио. Порикнеме се на студио на КТП 103 емисионе, да не доваждам фласим би Центар për punë sociale, kompetencat e saj dhe sidomos procesin e reintegrimit të një viktime të dhunës në familje në shoqëri. Ana, procesot na реинтеграција е комплициран процес, долг процес, зависно од многу од жртвата и индивидуален, како што кажавте, но колку истиот се спроведува во центрите за социјални работи тука кај нас? За жал, не само што е долг и скап процес и тоа се покажа, посебно во контекст на програмата за реинтеграција која што донесе владата. Тоа е нормално законска обврска, предвидена е во закон и добивме на програма каде што првите страни се објаснува што е Инстанбулска конвенција, што значи наместо да добиеме еден оперативен документ со конкретни активности и индикатори како да мериме дека сме успешни во спроведувањето на таа програма, таму буквално нема никакви активни мерки, ниту активности каде што можам да кажам дека сме почнале ние на жртва да ја реинтегрираме. Зошто викаме скап? Затоа што ова еднократна парична помош би требало да се продолжи на повеќе месеци, пак поаѓајќи од пристап фокусиран на жртвата. Значи, подолгорочна финансиска поддршка во контекст на Законот за социјална заштита. Втора работа, односно можеби прва требаше да спомнам домувањето, подолгорочна поддршка во контекст на кирија за 6 месеци, 7 месеци, затоа што мора да се има во предвид ако таа жртва нема поддршка од дома, а и не секогаш би сакала да се врати дома затоа што еве за жал претходниве случаи ни кажуваат дека може и близок член од семејството да настарда покрај самата жртва, не би сакала да ги загрози. Важно е да има живеалиште каде што ќе може постепено да го навлезе процесот на реинтеграција. Тоа не би било перманентно, еве спомна и во нашата програма за домување дека се прави првична проценка, се уплаќаат кири за 3 месеци, па ако има потреба или во зависност нели еве рековме на бројот на деца, на бројот на висината на примањата, да се направи на подолгорочни активности за нејзино домување. За жал тоа во програмата го нема. Не се ни идентификувани, само се наредени Министерство за транспорт и врски, не знам кое министерство. Така да, таа програма ние баш буквално можеме вака да се ја земеме, да се изладиме и ништо друго да не направиме со неа. Трета работа е треба во оперативниот план, во активните мерки за вработување, во обуки за доусовршување. Ние еве за 2026 денеска сме
10 март се уште оперативниот план за 2026 не е јавно објавен за да видиме каде можеме да ги внесеме, каде можеме да ги досовршуваме. Друга работа која што треба да се прави е подолгорочен психолошки третман, тоа е предвидено. Не е ова дека јас не треба мислам, нов закон. Не дека јас мислам, законот тоа го предвидува. Програмата исто тоа го предвидува, но реализацијата за жал во овој дел е многу слаба. И тука се прашуваме конкретно колку нас не треба да инвестираме и ќе се навратам повторно колкав е интересот на државата за ние да почнеме една жена успешно да ја реинтегрираме. Јас морам да напоменам дека домувањето и економската зависност на жените е еден од најголемиот проблем за да ја напуштат насилната средина или па да се вратат во незе. И тоа не го кажувам така, туку го кажувам од нашите истражувања и анализи. Ние имавме неколку фокус групи за една анализа што ја спроведувавме, каде што една жена беше сместена во шелтер центар 2 пати, а да те сместат во шелтер центар или немаат што да ти прават од центрите за социјална работа, или стварно физичкиот интегритет ти е толку безбедноста за твојот живот е голема, за ти да можеш да бидеш отстранет и да отидеш на тајна локација. По излегувањето од шелтер центар, таму можеш да седиш 3 месеци, 6 месеци до максимум една година. По излегувањето од шелтер центарот немаше каде да оди жената, доби еднократна парична помош од 15.000 денари и толку. И таа после определено време се врати во насилната средина, семеен дом, гласи на свекорот, не може да поведе постапки и остана во насилната средина. Затоа е многу важна таа реинтеграција, ако сакаме да говориме дека една жена треба да излезе, или многу е лесно на социјалните мрежи да напишеме што не го оставила или зашто не го напуштила. Многу е тешко кога даваме коментари или кога треба да зборуваме нешто, се тргнуваме од својата лична позиција. Сите ние сме со различни позиции, сите имаме ние различен тип на поддршка или немаме поддршка. И многу е важно да бидеш фокусиран на таа неизина животна приказна. Моника, последниот случај не е единствен случај каде што жртвата пријавила во Центар за социјална работа и не добила соодветната помош. И незиниот живот трагично заврши на незината керка. Што значи за институциите и за една држава кога една жртва повеќе од еден пат или пак повеќе од 2-3 пати ќе се обрати во Центар за социјална работа, а нема да добие заштита? За жал, повеќе кратното пријавување и непостапување од другата страна значи откажување. Во овој случај, за жал, откажување од сопствениот живот. Би сакала да напоменам дека суицидалноста кај жртвите на семејно насилство е доста честа и затоа токму во овој момент е клучна психолошката помош и поддршка и зајакнувањето. Ненавременото постапување носи низа социјални ризици понатаму. Семејно насилство кое што ќе го продолжат децата, ризик од бездомништво, така да многу ризици кои што се надоврзани. Инвестирање во семејното насилство значи намалување на социјални ризици општо. Знаете, ние долго време имавме кампањи, пријави, семејно насилство, не си сама и слично, меѓутоа многу често гледаме дека всушност жениве се сами. Затоа што системот, повторно ќе напоменам, глув за нивните потреби и барања. Така да мора да работиме на освестување и на постапување и пред соодговорност. Кога ќе имаме добар систем за жртвите на семејно насилство? При крај сме, кратко те молам. Кога секој ќе се работи работата зашто е одговорен, зашто учел и зашто е вработен. Кога сите ние професионално ќе се ги извршуваме работните обврски и како системот ќе профункционира. И кога државата стварно ќе каже дека од интерес е овој општествен проблем да го финансира и да влие и да инвестира. Јас сум да се буквално секој месец да се инвестира во нови обуки до усовршување на сите што работат на првата линија. И да не ги повикуваме само центрите за социјална работа и полицијата. Да, работат и таму луѓе што се многу професионални, многу добро работат работата, но не треба да ни биде исклучок, треба да ни биде правило дека ја имаш, само така ќе ја изградиме довербата. Да не ги изоставиме образовните институции, стручните служби во образованието. Многу треба да се работи со нив.
таму се и секојдневно се децата кои што може да покажат некои симптоми на семено насилство и може многу лесно да ги професорите, наставниците може многу лесно тоа да го препознаат. Матичните лекари, општо здравствените работници, но матичните лекари и како имаат многу клучна улога кога зборуваме и за заштитата и за превенцијата, затоа што може да ги препознаат знаците и може да го алармираат системот, односно да го пријават насилството и како забрзо да ја заштитат и жртвата и детето. Она што само накратко би го споделила за последниот случај што се случи со во Тафталиџа, некако никој не го говори моментот за детето. Жртвата да, но детето. Многу е важно кој е најдобриот интерес на детето. Ние гледаме на серија на напади од страна на насилникот, на јавен простор, тој воопшто не се ни криел, на јавен простор, пред работа, барем ова с информација од медиумите ние што ги имаме, пред кривичен дента на самиот трагичен настан. Каде е детето? И зошто детето воопшто, во здравствена установа, зошто детето воопшто не било посетено за да види во домот каде живее и што живее. И тука стварно треба голема одговорност на сите инволвирани институции. Ви благодарам многу за времето и се надевам дека веќе нема да имаме вакви случаи, ама додека нема да имаме систем кој што ќе работи и ќе ги изврши сите надлежности од законот, ќе имаме пак слични ситуации. Ана и Моника, благодарам многу. Благодарам и за поканата. Некто бил име дека бисејце башко на факт дуна на фамилија нуктот дале дериса системите филон та активизоhet dhe të funksionon ashtu siç duhet, siç ta anat secili ta kryen detyrën e tij dhe ne si shoqëri jemi afër viktimave, jemi afër fëmijëve dhe gjithë atyre që kanë nevojë për ndihmë, sidomos kur bëhet fjalë për dhunën në familje, sepse nuk është më kot formë kualifikuar e çdo lloj të veprës penale. Ne këtu mbyllim emisionin për ditën e sotme, ju lëm takim nesër nga ora 15 deri në ora 16.